Good morning. Welcome to Summer Camp 2025. Summer Camp is a time for learning, fun and new friendship. It's an opportunity to explore new activities, discover hidden talents and create unforgettable memories. Whatever it's sports, arts or teamwork, this summer camp will help us grow, challenge ourselves and enjoy every moment. As we start this journey together, let's seek blessings for a safe, joyful and enriching experience. Now, let's all bow our head for prayer. We praise you, St. John's, where write you, St. John's, and light and future towards a better world. God bless our school, God bless our teachers, God bless our parents, God bless our friends too. Good to be learned from the life we enjoy, the way we walk through towards a better world. Bring to reach out, step me to success, glory to glory, God, towards a better world. Praise you, St. John's, and write you, St. John's, and light and future towards a better world. Respected all dignitaries, my colleagues and my dear students, it's given me an immense pleasure to welcome you all to this exciting Summer Camp 2025. We are thrilled to have such an energetic and enthusiastic group of campers and our management, our staff gathered here today. This camp is all about fun, learning and making new friends. Over the next few days, you will get to enjoy exciting activities like drawing, handwriting, craft, football, dance, chess, organ, and Vedic maths. This summer camp helps children explore their interests, develop confidence, and learn teamwork in a safe and friendly environment. In this proud moment, first of all, I will welcome our manager, Father Rafael Pannikaran, in this camp. Welcome, Father. Next, I welcome our beloved principal, Mr. Babu Koikara, in this camp. Welcome, sir. Next, I welcome our treasurer, Josue Anthony, in this camp. Welcome, sir. Now we have an energetic and talented trainees here, drawing Mrs. Meghna. Welcome, Mrs. Meghna, this camp. Handwriting. Handwriting, Mrs. Tensi. Welcome, Mrs. Tensi. Please come. Dan. Welcome, sir. Organ, Mr. Shobi. Mrs. Tensi. Mrs. Teachers and non-teaching staff and my dear children here. Children, are you ready to enjoy this summer camp? Yes. So let's kick off the amazing summer with enthusiasm, energy and big smile. Thank you all of you. Next, it's the time of inauguration. Now I invite our respected manager, Reverend Father Rafael Pannikaran,
and other dignitaries to inaugurate the Summer Camp 2025. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള മാനേജർ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജോസ്, ഏറ്റവും പ്രിയ നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രേഡേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടൊരു ജീവനില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. How are you? Are you okay? Yes. Are you ready for the camp? Yes. Energetic? Enthusiastic? No enthusiasm, no enthusiasm. ആവേശത്തിലാണെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചത്. ക്യാമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് റെഡിയാണോ? ഒരു റെഡിയില്ല അല്ലേ? വെക്കേഷനിൽ വീട്ടിലെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തി വീണ്ടും ദേ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ക്ലാസ്സിനാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതോ എന്റർടൈൻമെന്റിനാണോ, ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്താ പ്രത്യേകത? ഈ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? ഒരു പിടിയില്ല. എന്താ വിശേഷം? അവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല, അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. എന്താ വിശേഷം? എന്തിനാ വന്ന ഇങ്ങോട്ട്? മറുപടി ഇല്ലേ? കഷ്ടം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ വിചാരിക്കാവോ ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വെറുതെ ആവോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്താ ഈ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത? എന്താ ഇന്ന് മുതൽ മെയ് മാസം 5-ാം തീയതി വരെ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്? ആരാ പറഞ്ഞാലൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്. ഓക്കെ, കൺഗ്രാജുലേഷൻ, മിടുക്കൻ. നിങ്ങളെ വേണം ഒന്നുറക്കം പറയണം. എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നു? ഒന്നുറക്കം പറഞ്ഞില്ല വരുന്ന സമ്മർ ക്യാമ്പ്. ഈ ക്യാമ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് പഠിക്കാനായിട്ട് പോണേ? ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഓരോ കാര്യത്തിലല്ലേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കണേ. ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയോ? 8ാം ക്ലാസ്സുകാരൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്. എത്ര പേരുണ്ട് 8ാം ക്ലാസ്സുകാര്? ആരുമില്ല, ഒരാളുമില്ലേ. 7ാം ക്ലാസ്സുകാര് ആരും മറക്കില്ല. ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കണല്ലേ. 8ാം ക്ലാസ് എന്തിനാ പോകുന്നത്? എന്ത് പഠിക്കാനാ പോകുന്നത്? ക്യാമ്പിൽ എന്തിനാ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്? അതിപ്പോ അറിയാം. എന്തിനാ കാണിക്കണെന്തിനാ? You have to open your mouth and tell loudly. അതല്ലേ വേണ്ടേ? എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഫുട്ബോളിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നീയോ? വേദിക്ക് മനസ്സിൽ പറയാൻ മടിയുണ്ടോ? നാണോ ഉണ്ടോ? പിന്നെ എന്താ നീ എന്തിനൊന്നും? ഓർക്കും ഒരാളുടെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കണ്ടല്ലോ. എന്താണ്? ക്രാഫ്റ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു പറയാണ്ടായിരിക്കും. ഫുട്ബോള്, വേദിക് മാത്സ്, ഡാൻസ്, ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, പിന്നെന്താണ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകള്. ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 8-9 പ്രോഗ്രാമുകൾ അച്ഛനെ നോട്ടീസിൽ വായിച്ചു. അച്ഛനൊത്തൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാമല്ലോ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സമ്മർ ക്യാമ്പില് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഭാരമായിട്ട് എടുക്കരുത്. എന്തിനാണ് ഈ സമ്മർ ക്യാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നടത്തുന്നത്? രാവിലെ വീട്ടിലെങ്ങനെ ഇരുന്ന് മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് TV ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നൈപുണികൾ നേടാൻ വേണ്ടി, സ്കില്ലുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പിലൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഏരിയ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പരിശീലനത്തിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ പ്രഗത്ഭരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഈ വെക്കേഷനിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടിയും അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചെസ് കളിക്കാനായിട്ട് കുറെ പേരുകൾ കൂടുതൽ പേരാതായിരിക്കും. കാരണം തടിയെണ്ണുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെസ് കളിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ തടിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ക്ഷീണം സംഭവിക്കും ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ തടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ക്ഷീണിതരാകും.
അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ സ്കില്ലുകളൊക്കെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിക്കും. ഡാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ മൂവാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നെർവസ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ സമയം അത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുക. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസം, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാൻ. എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എനിക്കിത് നേടാൻ സാധിക്കും, ഇതെനിക്ക് പരിശീലിച്ച് ഇനിയും ഇതിന്റെ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഹയർ ഗ്രേഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ കുറെ പേര് കീബോർഡ് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. കീബോർഡ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മളത് പഠിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, അത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിന്റെ വിവിധ ഗ്രേഡുകളിലൂടെ കടന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും നമ്മളെ പിടികിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അത്രയധികമായിട്ട് അതിനകത്ത് വളരാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബേസിക് ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഓരോരുത്തരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത, എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ആ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നന്നായി എഴുതാൻ പരിശീലിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു ഘടകമാണ് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരെ മയക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല പ്രേമലേഖനങ്ങൾ പണ്ട് എഴുതിയിരുന്നത് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിലാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല പ്രേമലേഖനങ്ങൾ എഴുതുക, നല്ല കാര്യമാണ് അച്ഛൻ രാവിലെ വന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ. നല്ല പ്രേമലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് പ്രേമലേഖനങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെയൊക്കെ പലപ്പോഴും പറ്റിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പല അധ്യാപകരും ഈ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കും. അതിന്റെ രണ്ട് കാര്യം അച്ഛൻ നോക്കുക. നാം നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. 4 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ 3.5 മാർക്കിട്ട് എടുക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ എന്റെ കണ്ടന്റ് എഴുതിയൊന്നും അധികം നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിട്ടുകളയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലിബറലാണല്ലോ കുട്ടികൾ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരാളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നോക്കിയാൽ ആ വ്യക്തി ഏത് മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് ആ കാര്യം എഴുതിയ സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ ചെക്ക് ചെയ്തു. അധ്യാപകർക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മള് സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വര അങ്ങോട്ട് പോയി എല്ലാവരും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ചെഴുതി വലത്തോട്ടോ റൈറ്റിലേക്ക് നേരെ എഴുതി. ചിലത് എഴുതുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് കുറച്ച് എഴുതും, ഒരു പേജിൽ തന്നെ കുറെ വലത്തോട്ട്, കുറെ ഇടത്തോട്ട്, കുറെ നേരെ, കുറെ താഴെ, കുറെ ഉയരത്തിലേക്കൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടലി കൊളാപ്സ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അത് എഴുതിയ സമയത്ത് ആകെ വെപ്രാളത്തിനായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുകളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ മനോഹരമായ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഗാലറിയിൽ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പുറത്തൊന്നും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതകളുള്ള ഏരിയയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ വല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഏരിയകളാണ് നമ്മുടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വളർത്താൻ, അതോടൊപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നെർവസ്, ബ്രെയിൻ, ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിന്റെ, വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടേതൊരു ഡോർമെന്റ് കാലഘട്ടമാണ്, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഒരു 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 8ാം ക്ലാസ് 9ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇരുത്തിയോടുത്തിരുന്നു, കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കളി, ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണം, ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ ഉറക്കം, മൊബൈൽ എടുത്താൽ അത് തന്നെ, അങ്ങനെ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. ഇവിടെ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടവരല്ല. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക കായിക ക്ഷമത വളർത്തണം, ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള മേഖലയെ നമ്മൾ വളർത്തണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇൻ ടോട്ടലായിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് അടുക്കും ചിട്ടയോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രമമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ആകെ കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്നതായിട്ടുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പിലൂടെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഓരോരോ മേഖലകളിൽ നൈപുണ്യങ്ങളും പ്രാഗൽഭ്യവും ഒക്കെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലുള്ള കഴിവുകളെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി അത് പരിശീലിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഗാന്ധിജി എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഏത് ഉറക്കത്തിനും വിളിച്ച് പറയും. അതുകൂടാതെ പറയാറുണ്ട്, എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്റലക്ട് കപ്പാസിറ്റീസ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് bring out and make the maintenance on the capacities and abilities എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നമ്മളിലൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വാസനകളും കഴിവുകളും ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ അധ്യാപകരോ മാതാപിതാക്കളോ ആയിരിക്കും. കണ്ടെത്തിയാൽ ചിലരത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കും, ചിലരതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായിട്ട് ഓരോരോ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, മെസ്സി ഫുട്ബോൾ കളിക്കളത്തിലെ ഒരു നിറവാണ് മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അറിയോ മെസ്സിനെ? നമ്മുടെ തെക്കേടെ ചേട്ടനാണ് മെസ്സി അല്ലേ? ആരാണ് മെസ്സി? മെസ്സിയുടെ പഴയകാല ജീവിതം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പള്ളിയിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു. അന്ന് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ശരിക്കും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത, യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത, കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാത്ത, അതിന് ശരീരത്തിൽ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മെസ്സി. ആ മെസ്സിയെ പലപ്പോഴും കളിക്കളത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ഗോളടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ പാദങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച വലിയ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിട്ട് മെസ്സി മാറിയത് എങ്ങനെ? ഉള്ളില് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ത്വര എന്ന് പറയും നമ്മൾ, ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്വരയുള്ളത് കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം ലോകമറിയുന്ന വലിയൊരു കായിക താരമായി മാറിയത്. വെറുതെ കുത്തിയിരുന്നാൽ ഇതൊന്നും നേടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അയ്യോ പത്തേ എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, എനിക്ക് ശാരീരിക യോഗ്യതയില്ല, എനിക്ക് കഴിവുകളില്ല, എൻ്റെ കുടുംബമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറി നിന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. മറിച്ച് കിട്ടുന്ന അവസരം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട്, നമ്മളുടെ കുട്ടികളാണെന്നുള്ള എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിനേഴ്സ് വന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ സാധാരണ പറയാണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അവരുടെ ഉള്ളിൽ കഴിവുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചോർത്തിയെടുക്കണം. അവർ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ, ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ അച്ഛനൊന്നും ചോർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ശരിയല്ല, അവർ തരില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തരില്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ സ്നേഹത്തോടെ ടീച്ചറെ മാഷേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കണം. ചോർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കേട്ട് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പോകണ്ട, അറിയാതെ തന്നെ അവരിങ്ങനെ പകർന്നു തരും. ഗുരു ശിഷ്യനിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ശീലമാക്കി ഈ ക്യാമ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി സമയത്തും അപ്പോൾ ഉഷാറാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പ് ഭംഗിയാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലുണ്ട്, മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ കുറേ പേരെങ്കിലും 10-70 പേര് 75 പേരോട് നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇടയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആവേശത്തോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സമ്മർ ക്യാമ്പ് 2025 ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അച്ഛൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father. Now I invite all trainees to introduce themselves. Please.
morning. I am Meghna, coming from Kodakara. Drawing ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. താങ്ക് യു. ഹലോ, എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേദിക്കും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് എടുക്കണം. എൻ്റെ പേര് സ്റ്റെൻസി, പുതുക്കാട് വരുന്നു. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Good morning, children. I am Julie, coming from Pudukad. I am taking craft class. Good morning. My name is Sardesh. I am coming from Thrissur. I am taking football. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് വർഗീസ്, വീട് പുതുക്കാടാണ്. പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെസ്സാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖല ഇതായിരുന്നില്ല. വേറെ ചില മേഖലകളിലൊക്കെ കടന്ന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി കുറേ കാലമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് എറണാകുളത്തൊരു കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് വരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അറിയാലോ, എല്ലാ കുട്ടികളും നാട്ടിലല്ല പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, യൂറോപ്പിലോ കാനഡയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് +2 കഴിയുമ്പോൾ നാട് വിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. ഒരു എന്താ പറയുക, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ട്രെൻഡ് മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ചെസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. തിരിച്ചു വരാന്ന് വെച്ചാല് ചെസ് അറിയാലോ, ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ കളിയാണെന്ന് പറയുക. പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ പറയില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ ചെസ് കളിക്കാനായിട്ട്, നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കുഴിയിൽ വീഴും, അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതേ കുഴിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് വീണ കുഴി എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണ്ടേ? ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ കാണാം റോഡിൽ പലയിടത്തും കുഴി ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രാവശ്യം വണ്ടിയും കൊണ്ട് ചെന്ന ഒരു കുഴിയിൽ വീഴും, പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന് അതേ കുഴിയിലത്തിന് വീണാലോ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനോളാം. ഇപ്പൊ ചെസ് കളിയിലും അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്നൊന്നും തീരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. കളികളില് നമുക്കറിയാം, കളികളെ കുറിച്ച് പല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ, എല്ലാ കളികളെ കുറിച്ചും ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വിനോദം അല്ലെങ്കിൽ കളിയാണ് ചെസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമാതിരി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓപ്പണിംഗ് മുതൽ മിഡിൽ ഗെയിം, എൻഡ് ഗെയിം, അങ്ങനെ ടാക്ടിക്സ്, സ്ട്രാറ്റജി, അങ്ങനെ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതമായിട്ടും ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. എന്താണ് ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം? ചെസ് കളി ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, രണ്ടാള് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി വായ തുറക്കാതെ, നല്ല കളിക്കാരാണെങ്കിൽ മിണ്ടില്ല, കാമാന്നവര് മിണ്ടില്ല അവിടെ നിന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്തോ, ചെസ് കളിക്കുന്നവര് AC ഹാളിൽ ഇരുന്ന് വിയർക്കും. അതാണ് ചെസ് കളി. എന്തിനാ അങ്ങനെ വിയർക്കണവര്? AC ഹാളായിരിക്കും, ഒരു കാര്യമില്ല. അച്ഛൻ ചെറുതായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മള് കായികമായിട്ടുള്ള കളികൾ കളിക്കുമ്പോ ആ നിമിഷമാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ചെസ് കളിക്കുമ്പോ ആ ക്ഷീണം അന്നത്തോണ്ട് തീരില്ല. ഒരു കളി ജയിച്ച സന്തോഷം, തോറ്റ അന്നത്തെ ഉറക്കം പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് 1954. ചെസ്സിലെ ലെജൻഡ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന 2 പേര്, ഗാരി കാസ്പറോവ്, അനറ്റോളി കാർപ്പോവ്. അന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് 6 കളി ജയിക്കുന്ന ഒരു ചാമ്പ്യൻ, അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ആ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യൻ
അനറ്റോളി കാർപോവ് 5 കളി ജയിച്ചു. 6ാമത്തെ ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ പുള്ളി ചാമ്പ്യനാവും. പക്ഷെ നടന്നില്ല. 48ഓളം കളി കളിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു കളി ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല, ആളുടെ ശരീരഭാരം 5 കിലോയിലധികം കുറഞ്ഞു ചെസ് കളിച്ചിട്ട്. അവസാന കളി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ആ വർഷത്തെ ടൂർണമെന്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത വർഷം ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഈ പരിപാടി പറ്റില്ല, കളിക്കാര് കളിച്ച് മരിക്കും എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ അതാണ് ചെസ് കളി. പിന്നെ ചെസ് കളി ജീവിതത്തിൽ പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരുത്തിയായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വീടുകളില് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കി മൊബൈൽ എടുത്ത് ടിവിയിലും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഐസും എന്തൊക്കെയോ ഒപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ലേ, പ്രായമല്ലേ നിങ്ങളുടെ. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് പാരന്റ്സ് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതങ്ങനെ എടുക്കരുത്. നിങ്ങള് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു, ക്യാമ്പാണ്, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ആരും നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കാനോ തല്ലാനോ വരില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഞാനത് ചെയ്യില്ല. പരമാവധി പഠിപ്പിക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, കളി പഠിക്കുക, അങ്ങനെ പോകാം. അപ്പൊ ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല, കാരണം പറയാനാണെങ്കിൽ ചെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയാ, അനവസരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നു തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, trainers. Good morning, everyone. Respected manager, principal, trainers, and my dear students. I stand before you today to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for making this summer camp inauguration a memorable and exciting experience. First and foremost, a heartfelt thank you to our manager, Reverend Father Rafi Pannikaran, for gracing us with his presence and inspiring words. We also extend our appreciation to our principal, Mr. Babu Koikara, for his valuable contributions. The smooth execution of this event wouldn't have been possible without the tireless efforts of our organizing committee. Thank you for your dedication and meticulous planning. Now, I would like to extend a very special vote of thanks to our incredible trainers, Mr. Varghese, Mr. Renil, Mrs. Tensi, Mrs. Meghna, and Mrs. Julie. Your expertise, passion, and commitment are the heart of this camp. We know that under your guidance, our campers will not only learn valuable new skills, but also have a truly enriching and memorable experience. Finally, thank you to all the participants for your enthusiasm and support. We look forward to a fantastic summer filled with learning, fun, and growth. Thank you. Session will start from 9:15 to 10:30, another one from 10:45 to. So sports, you have something you have learned. Improve your handwriting or Vedic maths or dance or football, chess, all this craft, all those things. Okay, learn something so that you